ಜುಲೈ 18 ಆದರೆ ಇದೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೈರಲ್ ವೈಯಾರ್ಯಾಡ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಂತ ಡಿಒಪಿ ಕಾರಣ, ಆಸ್ಕರ್ ಜೂರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಬಾಹುಬಲಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶಾಟ್ಸ್ ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದಂತ ಲೆಜೆಂಡರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. A bright future and we all need blessings, your blessings for this film. Please do watch this film on 18. About the director, Radha is an extremely talented director. He also has a bright future. So it was an honor to be associated with this film where it's because of Sai Garu that I started this film. He introduced me to Radha and told me that this is a good film which is coming up. They want me to be there. So when I heard the song, when I heard the story, I was really impressed with it and told yeah, I will definitely be associated with it. And then after that one-on-one we started getting really when Ravichandran sir wanted was doing the father's role. I was wow, last is becoming bigger and bigger. And again Janelia, after what so many years he's coming back. So it is it was great working with her. After I worked with her in a film called Sai, so it was great working with her. Then music director Devi Garu started to come join. Then Pete Rains. Then the team started becoming bigger and bigger. It is thanks to everyone who has worked on this film. They have really put in very hard work. So you have seen the visuals. It is thanks to the whole team, and I am very grateful to have a very dedicated team of my assistants who have really put in their hard work over the last 3 years to give whatever you are seeing on screen. And recently we were having lots of time constraints when we were doing trailer and all these things. My colorist Shivakumar, we are doing DI in Annapurna, so he did a great job and I am very happy. And I request you all to come and watch this film in the theatre. You will definitely, it will be worth your time and money. So this is a film which people will really love it, and there are so many things to take back to from this film. It is not like you go to a film and you just come. This film will live with you because of so many factors, and one of the major factors will be the performances of this film. And last but not the least, the viral Vaiyari of this film. So it was really good working with her. The kind of energy she brings onto the screen is unbelievable, which you have seen it. And please do watch the film. There are so many good reasons to watch this film. So please do pick up your reason and watch this film. Thank you. Thank you. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ಅವರ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಯಾ ಬಜಾರ್. ಸೊ ಮಾಯಾ ಬಜಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಎ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈಸ್. ವಾಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ creativity is how he conceives the emotion. So emotion is the core of this film. ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಮೋಷನ್ ಸುತ್ತ ನಾವೊಂದು ಸೌಧ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಮೋಷನ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಐ ಗೆಸ್. ಇನ್ನು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್. ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಲುಗು ಲೈನ್ಸ್ನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಎಮೋಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಕಿರೀಟಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠದಿಂದ ಲೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ
ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ ಯಾವುದು ತೆಲುಗು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಬ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪವನ್ ಸರ್, ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈರಲ್ನ ಅನುಬಾಂಬುನ ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹಾಡು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪವನ್ ಮಠ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಡಬ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅವರ ಯುವರತ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ ಬರ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I am not aware of Kannada, but I try to speak in Kannada. But first of all, thank you very much, total Karnataka, making this film through the songs and all, like as a big song. So, as a Telugu poet, actually I always love to learn a lot of languages. In Telugu there is a saying, if you want to learn how to love the language, just go to Karnataka. If you go to Karnataka, you will learn how to love a language. If I am not wrong, the entire India will learn how to love the language by Karnataka. It's not happened last 10 years or 20 years before. You know, one famous poet in Telugu named Srinatha Kavi Sarvabhauma. So, when he entered to Karnataka, Hampi, he just approached the king. At that time he said a saying, what kind of poetry you will say? There is a famous poem, Praudi Palikimpa Sanskrita Bhasha Yandru, Paluku Nudikaramduna Telugu Bhasha Yandru, Yavaremananu Gaka, Na Kavitwambu Nizamu, Karnataka Bhasha. So, Karnataka, according to Telugu, Karnataka there is wonderful meaning. Karna means ears, Ata means sweet, which is very sweet to hear, that is Karnataka Kannada. So, I am very happy to associate with this kind of work in Karnataka. It's my first Kannada film. It's not Telugu Kannada film, Kannada Telugu film. It's a Kannada Telugu film. I am very happy to associate with this, because first initially I worked with Punit Rajkumar sir. It's a blessed thing for me. Next I am doing with Kiriti Garu. The way, first of all, I would like to thank Sai Garu to bring me into this project. He approached me as a writer and he introduced me a nice human being, Radhakrishna Garu. So as a director I love him, but as a human being I admire him, because the way he approached towards the scenes and the film and the people is nothing less than a learning for everyone. And writing Telugu dialogues and Telugu songs, it's an honor, sir. Thank you. Thanks for bringing me to this project and being nice to me. And coming to Hero Garu, Kiriti Garu, actually he's like my brother. So Sabha Sanskaram, sorry, it's a manners. That's why I'm pronouncing him as Garu, but he's my brother. The determination, that means sometimes all the people says that generations will becoming lazy towards their passion, but when you see the approach towards the film of Kiriti Garu, I can barely say in my 6 years entire career I never seen a hero like that. I never seen. It's not to applaud. It's not to applaud. I am witness of that. So that's why. And of course, sensation Srilila Garu, Telugu, Kannada, Hindi, Tamil, wherever you go, you only find Srilila Garu. So happy to associate with a couple of projects with her. So the energy she brought to the sets, the energy she brought to the team, it's
very, very phenomenal. So thank you, thanks to work with you on it. And our college crush, Jenilia madam. Our college crush is actually, if I am not wrong, at that generation totally Inke Kavali. They just fall into the Inke Kavali. So that's why, madam, very happy to associate with you, happy to work with you. And when I come to Karnataka, two songs Radhakrishna sir introduced me to learn. Huttidare Kannada Hutta Beku. This is the song. Karunada Tayi Sada Chinmay. The song is by Ravichandra sir, the performance and the way he loves the movie. Radhakrishna sir introduced me that how he made the films. He's a great actor, great director. Very happy to associate with you, sir. It's a blessed thing for me. And our very own Senthil sir, you all witness it. I'm not. There is not necessary to say more because how he picturized the film. A Bahubali in a actually Bahubali is, we know that it's a folklore film. If you do the same Bahubali emotion into a family film, that is Junior. That is Junior. The way he shot the film, you all will mesmerize with his visuals and all that. And coming to our own very energetical musical sensation, DSP sir. DSP sir is the inspiration for the generations. Actually, last 20 years, how he ruled the music world, we all know that. The songs, how he do according to the film. A very small example. We wrote a song for a film. Almost 1 year we stayed. We all stayed with that. We loved it like anything. Very recently, he just watched all the film and he said that no, this is not the song to do. And you see, most of the times what happens, making songs is a very difficult thing. Very difficult thing. That's why if we stick for a song, we will go with that. But DSP sir, last 20 days also, he is working on it. How passionate he is, how he loved our junior. It is just an example. So thank you, DSP sir, for being with us for our junior, making our junior as a senior. Actually, he is the backbone for our total music thing. And coming to, sorry, I already told everyone about everyone. I think I believe. So the music label Aditya Music. So you are listening to songs like Viral Vayari, and one more song is coming there, Junior. Title song is coming there. So thanks Aditya Music sir, Niranjan sir for supporting us. Fixing ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಥ ವೈಯಾರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಇವತ್ತಾದ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೀಲ ಅವರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ನನಗೆ, ಒಂಥರ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ವೀನ್ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು. ಅವರ ಎನರ್ಜಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಬಹುಶಃ ಈಗಿನ ಕ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರೇ. ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ಜೂನಿಯರ್ ಅಂತ. ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಜೂನಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇವರೇ ಅಲ್ವಾ ಶಿವಣ್ಣ? ದಯವಿಟ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದ ಅಂತ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಜೂನಿಯರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಶಿವಣ್ಣ. ಎನರ್ಜಿ ವಿಷಯಗಳು ಡಾನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್. ನಾನು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಜಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. He is amazing actually. I was not know the wedding card, sister wedding
I thought Tony Gandhi's trailer, I feel that ನಾನು ಅಪ್ಪನೇ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. I think it's so beautiful to watch them like that. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೆನಿವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು 100%. ಶಿ ಈಸ್ ಸೋ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಅವರ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಐ ವಾಚ್ಡ್. ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎನರ್ಜಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರವಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದವರು. ರವಿ ನಾವಿಬ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆಲಿ ಬಂದು ನನಗಿಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದ್ಸತಿನೂ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಮನಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಅವತ್ತು ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಇವತ್ತು ಇದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ನಾವಿಬ್ರು ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ, ಇಬ್ರು ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ಗೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಂದಿದೆ, ಒಂದು ಸಾಲ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ನಿಜ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಅನದರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ನಾನು ಇವರು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. 100% ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರೆಯೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಗನ ಕಂಡ್ರೆ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಶ್ರೀಧರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅದು ಮೆನವೇಶ್ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್. ನಾನು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓವರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 100% ಡಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಬಿಗರ್ ಅಂತ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಶಿವಣ್ಣ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು, ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೇನೆ ಪ್ರೀತಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿವಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಟ್ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಆ ಕಿರೀಟಿ ಅವರ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಜೋಡಿ? ಶಿವಣ್ಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮುದ್ದು ಮಗಳಾಗಿರೋ ಇವರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೈಯಾರಿಯಾಗಿ, ಬಂಗಾರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಡಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಚೆಲುವೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಜೂನಿಯರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನನ್ನ 4ನೇ ಚಿತ್ರ, ನನ್ನ 4th ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಪೋರ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಅಂದ್ರೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ನನ್ನ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ದ ವೇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟೀಮ್. ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ DSP ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಒಂದು ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಎ ಜೂನಿಯರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್.
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅವರ ಡೀಪ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿ 6 months ನಮ್ಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ genuinely mean it. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತಿ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅಂತ. ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ ಸರ್, ನಾನು ಫೈನಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೀರೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನನಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲಿರೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ರವಿ ಸರ್ ಲಾಂಚ್ ರವಿ ಸರ್ ಲಾಂಚ್ ರವಿ ಸರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ so happy sir that at least it could be a part of this film. Genelia ma'am, the sweetest, honestly I think the most genuine. You also made me half vegan in the process. But ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ ನಂತರ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ ಇತ್ತು. there's a complete different Genelia ma'am, and that was really inspiring for me because people used to be like I could only do bubbly roles, and then when I saw you do this I was like that. So thank you ma'am for all the fun on set. Senthil sir, you've been such a strong pillar. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಸಾಯಿ ಗಾರು ನೀವು ಗುరించి ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವಂತಿ ಲೈಕ್ ಐ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಲವ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್. So thank you for choosing me to be a part of it. And Shivanna avaru, I think class and mass ಸೇರಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ. I'm really waiting for that. And Kiriti avaru, such a wonderful experience because I think ಒಂದು full-fledged modulations in the dialogue delivery, in the timing, in the dance, in the stunts, in the full-fledged one weapon of Bandira. And I know, I think before Navi Cinema Madam Munche, when we were family friends also, our time when I noticed the clippings, Aruna aunty torista, Ravaga, Kaddu Munchi torista, because he was very strict. And I know how this cinema, or especially cinema, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅರುಣ್ ಆಂಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಆಚೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಚೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯು ವರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ದ್ಯಾಟ್ ಶೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಅಸ್. And DSP sir, viral vayari alla nidini andre adu karana DSP sir avaru I think one edit madru kurchi marta bettidu bits tagondu avaru edit madru. So sir nange ishtu olle song koಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ and for being such a strong pillar ee cinema ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And thank you for missing your presence DSP sir. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಾರಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಐ ರಿಯಲಿ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು July 18th. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರ. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಐ ನೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ, July 18th ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ನಟನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನೃತ್ಯ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹಾಡಿಗೆ ಜೋಗಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಒಡಿಮಗ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟ್ ಅವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ತಲುಪಿಸಿದ್ರಿ ಸರ್. ನಮಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಮೊದಲನೇ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಯಿ ಸರ್ ಅವರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಕಂಡು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಯಿ ಸರ್ ಅವರು. ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ನೀವು ನನಗೆ ದೇವರ ಜೊತೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ದೇವರ ಜೊತೆ. ಅದೇ ಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು 3 ವರ್ಷ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ, ನನಗೋಸ್ಕರ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೇವಲ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೀರಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಡ್ ಜಲೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಮ್ಯಾಮ್ 13 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳು. ಅಂಡ್ ಐ ಪ್ರಿಟಿ ಶೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸೇ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ವುಮನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಮೆಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ನಟರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರಿಗೂ. ಅದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 days ಜೊತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ನಟನೆ ಆಗಿರಲಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ನಾಳೆ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಜನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ನಟನೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನಗಿದೆ ಸರ್. ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಜನರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅಮ್ಮ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಪಾಪು ಹೆಸರು പേര് ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗಿ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಛಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಛಲ ತುಂಬಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾವುಕನಾಗ್ತೇನೆ ಬಹಳ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ತಂದೆಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಪುಣ್ಯ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಜಯ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮು ಸರ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಚಿತ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಹೊಸ ಹುಡುಗನ ಹಿರಿಯ ಹುಡುಗನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ದೃಶ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಾಳೆ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ DSP ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ ಅವರು ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿದರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹಾಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೈರಲ್ ವಯಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತರ. ಸೊ DSP ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೀವು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ಜನಗಳ ಮನವನ್ನು ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಗಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ. ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ನಟರ ಮುಂದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅದೇ ತರ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಪಾಪ ಅವರು ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು. ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪಾಪ ಅವರು. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ತುಂಬಾ ಎದುರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ
ನಾನು ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಯುವನಟರು ಬರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಿರೀಟಿ ಅವರೇ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಜೀವ ಹೆಮ್ಮೆನೂ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಭಾವುಕರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಖುಷಿನೂ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರ ಮಗನ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದ ಪ್ರೀತಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೂರಾಗುವಂತಹ ಸಮಯ, ಬಹುಶಃ ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಸಿನಿಮಾದ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ರಿಯಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್. ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಈ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಚಿತ್ರದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕ ನಟರು, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಿರೀಟಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಂದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಜನಿಲಿ ಅವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಕೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅವರು ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ನಟಿ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಪತಿದೇವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಟನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದುರಹಂಕಾರ ಇಲ್ದಂಗೆನೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಕಿರೀಟಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪಾತ್ರ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಪಾತ್ರ. ಅವರು ಕಿರೀಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಂಥಿಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹುಬಲಿ, ತ್ರಿಬುಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿರುವಂತವರು. ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುರುಪಾಟಿ ಸಾಯಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ಕುರುಪಾಟಿ ಸಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವರು, ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತವರು. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಾರಾಹಿ ಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲಿಂದ ಕೂಡ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅರುಣ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ, ಅದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವ್ರ ತಾಯಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ಹಿಮಾಮಾಲಿ, ಆ ನಂತರ ಜಯಪ್ರದಾ ಜಯಸುಧಾ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಜಯಪ್ರದೆ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ. ಇದರೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಿರೀಟಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 4-5 ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಪುನೀತ್ ಅವರು ಎದುರುಗಡೆನೆ ಏಕರಾಜರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಡಿಗೆ ಕಿರೀಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಿರೀಟಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿ ಅಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಇವನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಂತರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜೇಮ್ಸ್ ಮೂವಿ ಅವರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಕಿರೀಟಿನ 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಿರೀಟಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕಿರೀಟಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಕಿರೀಟಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅವ್ರೇನು ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ರು ಅವತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶನೇ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಕ್ಕಿ ಹತ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಟಿವಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೊರಟು ಬಂದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಗಾಬರಿ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಋಣಾನುಬಂಧ. ಅವರು ಈ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿಸಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಿರೀಟಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಣ್ಣ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಕಿರೀಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫೋನಲ್ಲೇ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಂದು ಕಿರೀಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತವರು ನಾನು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆನೆಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವತ್ತಿನ ಖುಷಿ. ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 500 ವರ್ಷದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಿರೀಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಸೆ. ನನ್ನ 18ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಈ ರೀತಿ ಹೋಗೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದವನು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಿರೀಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲಿಂದ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಹತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಭಾಟ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಜನ್ಮ ಧನ್ಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗಂಗಾವತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖರು ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದು ಚಿತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ನಮ್ದೇ ಕಥೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕಿರೀಟಿ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಜನಿಲಿಯಾ ಕಿರೀಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕಿರೀಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ನಟ. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ತಾವು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಿರೀಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಕಿರೀಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಾನು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಗ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡೋಣ 2 ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್, ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ, ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, ಕ್ರೇಜಿ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನ ನನಸು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ನಾಯಕ, ನಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಂಗಾರದಂತ ಹೃದಯ, ಬಂಗಾರದಂತ ಕೈ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಶವಕಾಶ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು A-ಸ್ಟಾರ್ ಗೆದ್ದಿರೋರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರವಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಕಿರೀಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಬಾಷ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ಸರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. Superstar level, and I wish you all the best from the bottom of my heart. I was very lucky to have superstars teach me. I had a wonderful time on Satya. I was fortunate enough to meet Sir's family, and I was treated amazingly. I had the best time shooting here during Satya and Love. And it's all thanks to him and his family. And I got the exact same treatment on this film too, with Kirti's dad, Sai Garu. They treated me really, really well. I didn't miss home because I was treated so well and so specially. My old friend Sendil is here. We worked together in Sai many years ago. It was lovely meeting him and seeing his success and his amazing work that you've done. He was always special back then, and I think you're only growing to bigger and better films, so my best wishes to you. Someone I really would want to thank, who makes me say my lines, who made me come back to screen as Radha sir. I think he's a wonderful director and great talent. I honestly believe you have to tell more stories because we have to act more. I would love to say that I had a wonderful experience with Ravi sir. The only person who got me snacks in Karnataka, the only person, and he's an institution. It was lovely sharing screen time with you. It's an honor to be amongst all of you all. The writers of the film, thank you for the wonderful line. I always believe actors are made because of the people who work on them, the director, the writers. My husband says something, a good film is always because of writers, and I truly and totally believe that, so thank you. We are all missing Devi Shri Prasad, but I'm sure he's doing something viral somewhere.
So we'll continue missing him, but he has brought something very, very special to this film. If I missed out anyone, I'm sorry. Ma'am, thank you so much for being with me, teaching me Kannada here and there. Thank you so much. But today is Kirti's Day, and on behalf of our entire cast, we would want to celebrate you. And 18 July is coming close. Let's all go and make this a festival. Thank you so much. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶಿವು. ನೋಡಿ, ನನ್ನಿಂದ ಶಿವ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ನನಗೇನು ಭಯ. ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ತಮಾಷೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಫಾದರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್, ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕನಸು. ಸೊ ಅವ್ರ ಕನಸೆ ಜೂನಿಯರ್, ಅದು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯ್ತು. ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೈ ಜೂನಿಯರ್, ಅದು ನನ್ನ ಕನಸು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ಸು, ಪೇಯ್ನ್ ಸಮೇತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪೇಯ್ನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಯಿತೋ ಅಷ್ಟೇ ಪೇಯ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೂ ಇದೆ. ಅದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಅಡಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ಮೊನ್ನೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ನೆನಪಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸುದೀಪಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಕಥೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀತಿ ಸಮೇತ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಭಯದಿಂದ, ಅಪ್ಪ ಪಡೋ ಭಯದಿಂದ ಮಗನ ಅನುಭವ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮಗ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಮಗ ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಾನು, ಎಂಥ ವಿಲನ್ ನಾನು, ಎಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಅನುಭವ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಥಾಟ್, ಜನರಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರೋ ಭಯನ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದ ಹೀರೋಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಸೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಥರ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಶಿವನ್ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆಮೇಲೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೀ, ಏನು ఎనర్జీ ಅವ್ರಿಗೆ అయిపోతుంది, ఎనర్జీ స్పీడు. ఆయన పేర్లోనే దేవి ఉంది. అందరికీ మ్యూజిక్లో ప్రసాదం ఇచ్చేస్తాడు. ఇంకేం కావాలి మనకి, ఖచ్చితంగా ప్రసాదం. ಇನ್ನು ಸರ್ ಒಂದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಾನು, ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕೂಡ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕೂಡ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ. 3 ಜನ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀರ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಆಕಾಶ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಜನಿಲಿಯಾ ಜಿ, ಮೇರಾ एक रिक्वेस्ट है,
I want to make your head like this. ಬೊಮ್ಮರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹುಡುಗಿನ? ಯಾರು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ರೆ ಎದ್ದಿದ್ಕೊಂಡು ಓಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಶಿ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಸೋ ಲೈಫ್ಲಿ, ಸೋ ಲೈಫ್. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಇವಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ್ದಾಳೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನ. ಏನ್ ಬೇಕು ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಂಗೆ, ತಗ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು, ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಎಮೋಷನ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಯಾರು ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿರೀಟಿ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, 99% ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹುಡುಗ ಎಫರ್ಟ್ 100% ಹಾಕಿದೆ, 100%. ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಗಂತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ಸೋ ಮಚ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಈ ಲಿವ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್. ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾರ 2 ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ನೀವು, ಒಂದು ಯುವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮು, ನ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮು, 2 ಹೀರೋಗಳು ರಾರಾಗ್ಸಿದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು 6 ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಜಯ್ ಕಾಟಾದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 6 ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಕ ಇಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಬ್ಬರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೆಂಥಿಲ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು 3 ವರ್ಷದಿಂದ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆನೇ ಇರೋದು ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರೇ. ಚಾಟ್ GPT ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ. ಎಲ್ಲ ಅವರು ಇವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋದೆ ನಾನು. ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು AI ಜೊತೆ ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸರ್. ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಲೈಫ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಿಲಿಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಶಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಪ್ರೈಡ್ ವೆನ್ ಶಿ ಸಾ ದ ಸೀನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಣಿಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂತ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಶಿ ಸಾ ದ ಫಿಲಿಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲಿಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಸಡನ್ಲಿ ಸೀಸ್ ದ ಫಿಲಿಮ್. ಯಾರೋ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. 95% ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ನೋಡಲ್ಲ ನಂದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫಾಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ, ಹೆಚ್ಚೇನಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ಅವಳು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಎನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಜೆನಿನವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫ್ರಮ್ 18 July 18. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಜುಲೈ 18 ಕಿರೀಟಿ ಅವರ ಜೂನಿಯರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳಿ ಹರ್ಷ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶಿವಣ್ಣ. ರೆಡಿ ಸರ್? ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್. ಸೆಂಥಿಲ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೊಡಿ. ಶ್ರೀಲೀಲಂಗಂತೂ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಶಿವಣ್ಣನ್ ಬರ್ಡೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಹಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗುರು.